to our proud alumni, Mr. K. Shubhakar. Welcome, Shubhakar. And let me brief the profile. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you. So let me brief the profile of Mr. K. Shubhakar. So I'm happy to introduce Mr. K. Shubhakar, who owns two companies, Neowilvin India and Industrial Marine Safety Care, into lifting equipment and safety equipments. Mr. Shubhakar did his diploma in mechanical engineering and BE in mechanical engineering in Sairam and doing his MBA in shipping and port management in Madras University. Has a very unique mind capability through which he can understand his clients' needs easily. Neowilvin India is a specialist in providing all types of lifting equipments as you need. Also, they are unique in this because they are certified with Government of India in testing of all the lifting equipments which they provide and hold a vast experiences in this field for more than 30 successful years. The recent clients are OTIS Elevators, NIOT, ICF Railways. The unique selling part of Neowilvin India is that they can customize and suggest the best equipment by reducing the cost. They deal with more than 40 types of lifting equipments used in different places, such as lifting steel wire ropes, web slings, hooks, chain blocks, hoists, etc. So we are happy to have you, Shubhakar. Thank you, sir. So we definitely feel that our students will be benefited by your experiences and motivational speech. And it is your time to share your presentation, please. Yeah. So thanks a lot for inviting me here, and it's really a good pleasure to be a part of it and to host. I mean, to gather all this to give a mentoring process for the students. So let me start. என்னை பத்தி பிரீஃபா சொல்லிட்டாங்க முன்னாடியே who am I and what I'm doing. So this session is about a successful entrepreneur, how my journey started, and நான் என்னென்னலாம் என் கரியர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்திருக்கேன்றது தான் I'm gonna share with you. So this session, see, even I was a student, ஈவன் நான் உங்களை மாதிரியே ஒரு இடத்துல இருந்து நானும் உங்களை மாதிரியே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து வேற சீஃப் கெஸ்ட்லாம் பேசும்போது ஈவன் ஐ லிசன் ஐ நோ வாட் யூ ஃபீல் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த செஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டெல் மை ஜேர்னி as well as I'm gonna give you many points. அதாவது இப்போ நீங்க படிக்கிற படிப்பு இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் 4 years இல்லை நெக்ஸ்ட் 3 yearsல என்ன பண்ண போறீங்கன்றத I'll be giving you each and everything in detail. So please make sure have a note and pen with you, and நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ்ல எழுதிக்கோங்க because I'm gonna tell you how to start a business, how to get a loan from a company or from a bank, and how to settle those debits. இது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா சொல்ல போறேன். அப்படியே என் ஜேர்னியை உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ அதனால ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் எடுத்து முக்கியமான நோட்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. ஸோ shall I start, sir? Yes, Subhagar, you can. Yeah. So, okay, I did my schoolings in St. John's. And then I did my diploma in mechanical in Ramakrishna Polytechnic College. Then I was a lateral entry student. So lateral entry student உள்ள வரேன். உள்ள வந்து I started my studies in Sairam Engineering. I was a lateral entry. So director second year உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும். அந்த செகண்ட் இயர் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்றோம். அப்படியே ஜேர்னி வர வர நான் வந்து தேர்ட் இயர் போறோம், ஃபைனல் இயர் போறோம். ஃபைனல் இயர் போறதுக்குள்ள நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்போர்ட்ஸ். ஐ வாஸ் அ பேட்மிண்டன் பிளேயர் ப்ரீவியஸ்லி. நான் வந்து சாயிரம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் பேட்மிண்டன் தான் இருந்தேன். ஸோ என்னால சரியா கிளாஸ் உட்கார முடியாது, சரியா கவனிக்க முடியாது. மோஸ்ட்லி நான் ஓடியில தான் இருப்பேன். பிரின்சிபல் கிட்ட போய் பேசி நாங்க ஒரு டீம் இருந்தோம், அந்த டீம் அப்படியே போய் பேசி அப்படியே ஓடியில தான் மோஸ்ட்லி நான் கிளாஸ்ல இருந்துதான் நான் இருந்ததே கிடையாது கிளாஸ்ல. ஸோ 50% ஆஃப் லைஃப் வந்து ஓடியிலே தான் போச்சு. ஸோ இது அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆக நான் அப்படியே டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கேன். ஸோ தேர்ட் இயர்ல வந்து ஒரு எலெக்ஷன் வருது. அப்போ வந்து நான் வைஸ் சேர்மனா வந்து என்ன சேர்மன் திலீப்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. ஸோ ஆக்சுவலி நான் மெக்கானிக்கல் 2014 to 17 பேட்ச். ஸோ வைஸ் சேர்மனா இருந்தேன்.
அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் இயர் போறோம். ஃபைனல் இயர்ல பார்த்தீங்கன்னா, சேர்மனா இருந்தேன் மெக்கானிக்கலுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுல நெறைய வரும்ல. பசங்களுக்குள்ள இஷ்யூஸ் இருக்கும். டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு சைடு போகும்போது, இன்னொரு சைடு வந்து நான் பேட்மிண்டன்ல அப்போதான் ஸ்டேட் நாங்க போய் வின் பண்ணோம். பேட்மிண்டன்ல ஸ்டேட் வின் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் வரோம். ஸோ இந்த ஜர்னி போயிட்டு இருக்கு. இந்த டைம்ல தான் பிளேஸ்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ அந்த 3rd இயர்லயும் நடக்கும். அஸ் வெல் அஸ் ஃபைனல் இயர்லயும் பிளேஸ்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் நடக்கும். ஸோ அந்த பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது, நான் வந்து அந்த அளவுக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்டே காட்டல. பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் டிஃபரெண்ட் தேன் அதர்ஸ். ஸோ காலேஜ்ல என்ன சொன்னாங்க, நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த இன்டர்வியூ அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. எனக்கு வந்து அதுல அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடே கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், டைரக்டா பிரின்சிபல் போய் பார்த்துட்டு ஒரு லெட்டர் ஒன்று எழுதி கொடுத்தேன். சார், இந்த மாதிரி நான் வந்து இன்டர்வியூலாம் எனக்கு வேண்டாம். நான் டைரக்டா பிசினஸ் தான் பண்ண போறேன். ஏன்னா இந்த பிசினஸ்ன்ற தாட் வந்து எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்தாரு. அவர் என் குரு கூட சொல்லலாம். அவரு சொல்லிக் குடுத்தாரு. ஆனா, என் காலேஜ் வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஐடியாவே கிடையாது. நம்ம பிசினஸ் தான் பண்ண போறோமான்னு. எப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் இன்டர்வியூன்னு போம்போது, அப்ப எனக்கு அந்த இது ஹிட் ஆச்சு. ஸோ நம்ம ஏன் வந்து பிசினஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி போறோம். பிசினஸ் பண்ண போறோம்ன்னு சொல்லி என் கிளாஸ்ல மொத்தம் 60 பேரு. அந்த 60 பேர்ல நான் ஒருத்தன் மட்டும் இன்டர்வியூ போல. ஸோ லெட்டர் எழுதி குடுத்தாச்சு. எல்லாரும் நான் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். எல்லாரும் போயிட்டு வராங்க இன்டர்வியூக்கு. நான் செலக்ட் ஆயிட்டேன்டா, நான் செலக்ட் ஆகல. இந்த டாக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. நான் மட்டும் கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். சரி, இதெல்லாம் ஒரு சைடு நடந்துட்டு இருக்கு. முடிஞ்சாச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிளேஸ்மெண்ட் ஆறாங்க. சிலர் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போறாங்க. நான் மட்டும் தனியா நிக்கிறேன். ஓகே, ஃபைன். என் கரியர் முடியுது. நாங்க வந்து எல்லாம் க்ளோஸ் ஆச்சு. அப்புறம் கல்ச்சுரல்ஸ் வந்துச்சு. எல்லாம் பாய் பாய் சொன்னோம். முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ ஐம் ஸ்டெப்பிங் இன்டு மை கரியர். என் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணேன், ஆக்சுவலி ஃபேமிலி பிசினஸ்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு. அது என்ன ஸ்டேட்ல இருந்ததுன்னா, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆப்பிள். இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா, என் ஃபாதர் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பிள் மாரி ஒரு ஒரு பிசினஸ் குடுத்தாரு. அது எப்படின்னா, ஒண்ணு இந்த ஆப்பிள நீ சாப்பிட்டுக்கோ. இல்ல இந்த ஆப்பிள நீ வளர்த்து மரமாக்கிக்கோ. இப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இந்த ஆப்பிள குடுத்தாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உண்மையாலே வந்து ஒரு கம்பெனி நம்ம டேக் ஓவர் பண்ணும்போது, லெட் இட் பி அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, லெட் இட் பி அ ஒரு ஃபேமிலி பிசினஸா இருக்கட்டும், லெட் இட் பி வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு ஃபியர்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும். எப்போ அந்த ஃபியர் வரும்னா, இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்ல, உங்களுக்கு அது புரியாது அந்த ஃபியர். அந்த ஃபியர் வந்து சீரியஸா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபியர் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே. அந்த ஃபியர் இருந்தது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. உள்ள போனா செக் சைன் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அ அப்புறம் பார்த்தா ஆஃபீஸ்ல இத்தன பேருக்கு வந்து நெறைய டெபிட் இருந்தது. இவ்ளோ தரணும், அவ்ளோ தரணும். ஒரு பயங்கரமான ஒரு இஷ்யூ. ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டா நம்ம உள்ள போறோம். நமக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சரின்னு சொல்லி என்ன பண்ணேன், ஒரு ரயில்வேஸ்ல வந்து ஐசிஎஃப், ஸோ இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்டரி விச் இஸ் இன் பெரம்பூர். ஐ வொர்க்ட் ஆஸ் அ சப் கான்ட்ராக்டர். ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஜஸ்ட் எனக்கு பிசினஸ்னா என்னன்னு தெரியணும்னு சொல்லி ஒரு 3 மந்த்ஸ் வந்து என்கிட்ட அதுவும் ஐடி கார்டு இருக்கு. 3 மந்த்ஸ் மட்டும் அந்த இடத்துல போய் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். என் டெசிக்னேஷன் வந்து சம்திங் சீஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். அவங்க வந்து அந்த ரயில்வே கோச்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுக்காக ஒரு 3 மந்த்ஸ் மட்டும் என்ன பிசினஸ்ன்னு சொல்லி போயிட்டு 3 மந்த்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டேன். ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு என் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன். சத்தியமா வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும்போது நெறைய பிரச்சனை வரும். நெறைய பேர் உங்கள அவமானப்படுத்துவாங்க. உனக்கு அந்த மனி ஹேண்ட்லிங் தெரியாது. மனி எப்படி செலவு பண்ணணும்? யார நம்புறதுன்னு தெரியாது. இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது? ஒரு ரொம்ப ஒரு புதுசான ஒரு ஜர்னி. இது எனக்குன்னு இல்ல, எல்லாருக்குமே. லெட் இட் பி, நீ ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும் அதேதான். ஸ்டார்ட் அப்பா இருந்தாலும், நீ ஃபேமிலி பிசினஸா இருந்தாலும், நீ அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொப்ரைட்டரா ஒரு இடத்துல நீ டேக் ஓவர் பண்ணும்போது, கண்டிப்பா அந்த ஃபியர் வந்து உங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதே ஃபியரோட தான் நானும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்படியே ஒரு 1 இயர் டிராவல் ஆகுது. நெறைய லாஸ். ஏன்னா எங்க அப்பா வந்து எனக்கு கைட் பண்ணல சரியா. ஸோ இதுதான் பண்ணணும்னு சொல்லி. பிகாஸ் அவர் வந்து வேற ஃபீல்ட்ல போயிட்டாரு. என் தம்பி வந்து சிவில் இன்ஜினியர். ஸோ அவன் கூட போயிட்டாரு. ஸோ எனக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியல. நம்ம ஜர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம்னே தெரியலையே. டில் டுடே என் ஆஃபீஸ் வந்து அவர் பார்த்தது கிடையாது. ஸோ லெட்ஸ் கீப் தட் செப்பரேட். அவர் இன்னி வரைக்கும் என் ஆஃபீஸ் பார்த்தது இல்ல. ஸோ இந்த ஜர்னி போயிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இயர் நெறைய அடி, நெறைய பேர் அசிங்கப்படுத்துறாங்க. நெறைய இஷ்யூஸ் வருது. ஆஃபீஸ்ல அப்போதான் அந்த லேபர்ஸ்குள்ள ஒரு சண்டை. யாரு இவன் புதுசா டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கான்.
இவன் எப்படி எடுத்துட்டு போறான்ற ஒரு இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு. இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃபீஸ்ல இருந்து கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் வெளில போறாங்க. இன்னொரு சைடுல வந்து வர வேண்டிய பேமெண்ட்லாம் நிக்குது. இன்னொரு சைடுல வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரஸ்ட் இல்ல. பிசினஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரஸ்ட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கீ. ஒருத்தன் உன்னை நம்பி கொடுக்குறான் அந்த வேலைய, அதை செய்யணுன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உன் ஃபேஸ்ல உன் பிசிக்ல வந்து ஒரு கட்ஸ் இருக்கணும். அந்த கட்ஸ் அப்ப என்கிட்ட இல்ல. ஏன்னா 2016-17ல நான் டேக் ஓவர் பண்றேன். நான் ரொம்ப ஒல்லியா இருந்தேன். ஆப்வியஸ்லி பாலச்சந்தர் சாருக்கு தெரியும், மேகநாதன் சாருக்கு தெரியும். அப்புறம் இப்போ ஹோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, அவருக்கும் தெரியும் நான் எப்படி இருந்தேன் ஸ்டார்டிங்ல. ரொம்ப ஒல்லியா, ஒரு 70 kg தான் வெயிட். இந்த என் ஜேர்னி இப்ப எனக்கு கொடுத்த போர்ஷன் வந்து என் சக்சஸ் ஸ்டோரியை சொல்லணும். ஸோ இட் வில் டேக் அட்லீஸ்ட் 20 minutes. ஸோ என் ஜேர்னியை சொல்றேன். இதை நீங்க ஒரு மோட்டிவேஷனா எடுத்துக்கோங்க, இல்ல உங்க இஷ்டம். நீங்க எப்படி டேக் ஓவர் பண்றீங்களோ அது பிரகாரம் போங்க. நான் ஜஸ்ட் ஷேரிங் மை ஜேர்னி. ரொம்ப லீனா இருப்பேன், 70 kg தான் வெயிட். ஒரு கம்பெனி, நம்ம கீழே ஒரு 8 பசங்க ஒர்க் பண்றாங்க. இந்த சைடு மேனேஜர், அந்த சைடு அக்கௌண்டன்ஸ். என் டேபிள் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். ஒண்ணுமே புரியாதுப்பா ஆக்சுவலி. அது இப்போ ஜேர்னினும் போது எனக்கு திரும்ப ரீகால் ஆகுது. அது ஒண்ணுமே புரியாது. அந்த சைடு வந்து ஒண்ணுமே யூ கேனாட் ஈவன் டைஜஸ்ட். அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபீலிங். ஓகே, ஸோ இந்த ஜேர்னி நான் டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கேன். புது கிளைண்ட், வாக்இன் கஸ்டமர் உள்ள வருவாங்க, நம்மளை பார்ப்பாங்க. இந்த ஒர்க்கை வேணா பண்ண போறான். ஆக்சுவலி ஐ ஷேர் மை வெப்சைட் டு யூ பிகாஸ் அப்பதான் நான் என்ன கம்பெனில இருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். மை கம்பெனி இஸ் ஃபுல்லி ரிலேட்டட் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெக்கானிக்கல் தான், as well as ஷிப் ரிலேட்டட். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஷிப்பிங் அண்ட் போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டட் மை MBA. அதனால அதை படித்தேன். ஸோ இந்த பையன் இப்படி இருக்கான், ஒரு மீச தாடி கூட சரியா வளரல, நீ எப்படி இந்த வேலை பண்ணுவோன்னு சொல்லி எவ்வளவு கிளைண்ட்ஸ் என்னை விட்டு போயிருக்காங்க. எவ்வளவு கிளைண்ட்ஸ் போயிருக்காங்க, எவ்வளவு கிளைண்ட்ஸ் ஏமாத்திருக்காங்க. பேமெண்ட் வரும்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் எடுத்துட்டு போவாங்க. பில்லு பாத்தீங்கன்னா 80,000 90,000 பில் இருக்கும். அந்த பேமெண்ட்டை நான் வாங்குறதுக்கு 1 year ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ்னும் போது நம்ம நினைச்சிடலாம், நான் வந்து ஜாலியா இருக்கேன், நான் ஐபோன் வச்சிருக்கேன், நான் பிராண்டடா ஷர்ட் போடுறேன், பேண்ட் போடுறேன்றதெல்லாம் வந்து செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களை நீங்க வாங்குற அடி வந்து அது ஒண்ணும் வந்து உங்களை ஃபியூச்சர்ல வந்து நீங்க வேற மாதிரி ஆவீங்க. நான் ரொம்ப என் கரியர்ல அது சீரியஸா வார்த்தை இல்ல சொல்ல, அந்த மாதிரி தான் பண்ணி இன்னைக்கு நான் இப்படி இருக்கேன். ஸோ அந்த ஜேர்னி போகும்போது என் உடம்பு பார்த்து, ஆக்சுவலி நான் பேட்மிண்டன் பிளேயர்னால என் பிசிக் ரொம்ப லீனா இருக்கும். ஒரு 70 kg தான் இருப்பேன், அந்த அளவுக்கு பிசிக் இருக்காது. அதனால என்ன பண்ணேன், 2018-19ல வந்து சரி ஜிம் பண்ணலாம்னு சொல்லி ரெடி ஆனேன். 70 kgல இருந்தேன்னா 115 kg வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் என் வெயிட்டை. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, என் போட்டோஸ் எல்லாம் மேகநாதன் சார் பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டி ஷாக் ஆயிட்டாரு. டேய் என்னடா நீ ஆடாது ஏன்டா, ஏன்னா நான் கான்வெகேஷனுக்கும் ஒரு வாட்டி போனோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேற இப்போ நான் ரீசெண்டா லாஸ்ட் இயர் நம்ம காலேஜுக்கு இதே மாதிரி ஒரு இது லைவா பேச வந்தேன். என்னடா இப்படி இருக்கேன். அதுதான் டெடிகேஷன். அந்த டெடிகேஷனோட ஒர்க் அவுட் பண்ணேன். 115 kg வரைக்கும் போனேன். 70ல இருந்து ஜஸ்ட் இமேஜின் 45 kg 1 yearல ஏத்தி திரும்ப அதை 85 kg கட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் மாடலிங் பண்ணேன், ஒரு போட்டோ ஷூட் பண்ணேன். ஸோ இது போகும்போது கிளைண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சாங்க. அவனெல்லாம் ஷாக் ஆயிட்டானுங்க. அதுக்கப்புறம் தான் பிசினஸ் நான் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் பிசினஸ். அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு நிறைய விஷயம் புரிய ஆரம்பிச்சது. சரி நம்ம வேற மாதிரி எடுத்துட்டு போலாம்னு சொல்லி செகண்ட் இயர், அதாவது 2018ல வந்து நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்பயும் வந்து எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன்னா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒண்ணு 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் திங், நீ மேல வந்துடலாம். இல்லைன்னா எல்லாம் வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், மேல வந்துடலாம். இல்ல எதுவுமே இல்லாம ஸ்டார்ட் பண்ணி நீ மேல வரலாம். இதெல்லாம் வேற விஷயம். நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, இந்த சைடு நிறைய டெபிட் இருந்தது எனக்கு. நிறைய பேர் கடன் தரணும், ஆபீஸ்ல ஸ்டாக் இல்ல, பேமெண்ட் வர வேண்டியது வரல, கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க. இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நான் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது. ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி, ஸோ இது ஒரு ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கப்புறம் வந்து 2019ல வந்து எனக்கு ஒன்று தோணுச்சு. சரி நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் எடுத்துட்டோம். ஸோ அப்பா பிஸ்னஸ். ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து நம்மள யாரும் வந்து அப்பா பிஸ்னஸ் தான் அந்த பையன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான்னு சொல்லக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக
வாட் ஐ ஸ்டார்டட் இஸ், நான் என் ஓனா ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மெரைன் சேஃப்டி கேர் பிரைவேட் லிமிடெட், விச் இஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நீங்க தெரியும், ஹெல்மெட்ல இருந்து கீழே சேஃப்டி ஷூஸ் வரைக்கும் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நாங்க பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதுல வந்து நிறைய இதுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணேன். காசா கிராண்டாக்கு போய் மீட் பண்ணி கொடுத்தேன். அப்புறம் பாக்கியம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், பாஷ்யம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல யார் யாரெல்லாம் டாப்ல இருக்காங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இதை சேல் பண்ணும். ஸோ இப்போ நான் அதை சேல் பண்றேன்னு சொல்றது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், போனாரு சேல் பண்ணாருன்னு. ஆனா சேல் பண்றது அந்த விஷயம் கிடையாது. நாய் படாத பாடுன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஒரு ஆஃபீஸ்ல நீ உள்ள போய் உன் கார்டு கொடுக்கும்போது கீழே வாட்ச்மேனே உன்னை உள்ள விட மாட்டான். சரியா? கீழே வாட்ச்மேனே உங்களை யாருமே உள்ள விட மாட்டான். அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு 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 டஃப்பான ஒரு ஜர்னி. நம்ம நினைச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நமக்கு காலேஜ்ல எல்லாருக்கும் சிம்போசியம் நடக்கும். அந்த சிம்போசியம்ல ஒரு பார்ட் இருக்கு, which is called as sponsorship. அந்த நான் சேர்மனா இருந்ததுனால நான் சொல்றேன். ஸ்பான்சர்ஷிப், அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டீம் இருப்பானுங்க, ஒரு 10 பேர். அந்த 10 பேர் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் வந்து இந்த ஆஃபீஸ்ல இருந்து 5,000 கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரேன், 10,000, இப்படி ஒரு டீம் இருக்கும். நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த டீம் பார்த்துட்டு நான் இது வந்து பிரசன்டேஷன் ஒரு டீம் பண்ணுவான், ஒரு சைடு இன்னொரு டீம் பண்ணுவான், ஒரு சைடு டெக்கரேஷன்ல ஒரு டீம் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் டீம் மட்டும் இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன். அவனுக்கு ஒரு டார்கெட் கொடுப்போம். நீ வந்து ஒரு 50,000 ரூபாய் வந்து நீ எடுத்துட்டு வரணும், 50,000 வச்சுதான் இந்த இதெல்லாம் நாங்க ரெடி பண்ண போறோம்னு சொல்லி அவனுக்கு டார்கெட் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம். அவன் என்ன பண்ணுவான், போவான், 500 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவான், 1000 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவான், 100 ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவான், ஒரு கம்பெனில ஒரு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவான். நான் அந்த பையன் அன்னைக்கு பிடிச்சி என் ஃப்ரெண்டை பிடிச்சி திட்டுறேன். டேய், என்னடா நீ ஸ்பான்சர்ஷிப் பண்றது எவ்வளவு ஈஸியான வேலை, நீ என்னடா போய் அசால்ட்டா எதுவுமே இல்லாம சொல்லிட்டு வர, வாடா நான் போறேன்னு சொல்லி ஒரு நாள் நான் கிளம்பி போறேன் ஸ்பான்சர்ஷிப்க்கு. டி நகர்ல நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்கு, அங்க போலான்னு சொல்லி போனேன். அங்க போனா அவன் என்ன கேட்கறான், எத்தனை காலேஜ் வருவீங்க எங்க கிட்ட ஸ்பான்சர்ஷிப்க்கு? ஏன்னா நம்ம மட்டும் இல்ல, நிறைய பேர் போறாங்க ஸ்பான்சர்ஷிப்னு சொல்லி. இப்படி வந்தீங்கன்னா நாங்க எப்படி பண்றோம்னு சொல்லி ஒரு ஆஃபீஸ்லயும் எங்களை ஏற விடல, ஒரு ஆஃபீஸ்லயும் எங்களை மதிக்கல, ஒரு ஆஃபீஸ்லயும் எங்களை வந்து ஒரு டேக் கேர் பண்ணல. லிட்டரலி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி, என்னடா இந்த பசங்களை நம்ம போய் திட்டோமே, உண்மையாலே இது ரொம்ப டஃப்பான ஜாப் தான் போலன்ற ஒரு ஃபீல் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துச்சு. அதே மாதிரி இப்போ நான் என் ஃபீல்ட்லயும் நான் சொல்றேன் பாத்தியா, நான் வந்து ஈஸியா காசா கிராண்ட எடுத்துட்டேன், நான் ஈஸியா வந்து இந்த கிளைண்ட் எடுத்துட்டேன், அந்த கிளைண்ட் எடுத்துட்டேன்னு நாய்ப்படாத பாடுபட்டு அந்த கம்பெனி உள்ள போய் அவங்கள பார்த்து பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணி, வாட்ச்மேன்ல இருந்து ஹையர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வரைக்கும் போய் பேசி அதுல ஃபாலோ பண்ணி, அதுல நிறைய ரேட்ஸ் கட் பண்ணுவானுங்க, அங்க கமிஷன் இருக்கும், இது எல்லாமே பார்த்து இன்னைக்கு அந்த கம்பெனிக்கு ஐ ரெஜிஸ்டர்ட் வெண்டர். ஸோ இது ஏன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா, எங்க அப்பா கம்பெனி நான் டேக் ஓவர் பண்ணக்கூடாது, என் காலில் நானே நிக்கணும். நாளைக்கு யாராவது வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐ ஷுட் பி இன் மை ஓன், திஸ் இஸ் மை கம்பெனின்றதுக்காக தான் அந்த கம்பெனி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த கம்பெனி ஒரு 2.5 years 3 years சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிய போகுது. ஸோ இதுதான் என் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் மெரைன் சேஃப்டி கேரோட ஸ்டோரி. இப்போ ஐ வில் கோ டு திஸ் நியோ வில்வன் இந்தியா. இந்த நியோ வில்வன் இந்தியா வந்து எங்க ஃபாதர் கொடுத்த கம்பெனின்னு சொன்னா அது நிறைய பிரச்சனை இருந்துன்னு. ஸோ இப்போ டே பை டே ஆக இந்த பிரச்சனைலாம் ஒன்றா சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வரேன். எங்கெங்கெல்லாம் எவ்வளோ டெபிட் இருக்கு எல்லாத்தையும் பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். என்னென்னலாம் வந்து கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க, என் பழைய கிளைண்ட்ஸ் ரீகால் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எங்கெங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன தப்பு நடக்குது, ஆஃபீஸ்ல என்ன லேபர்ஸ் இஷ்யூ, அந்த இஷ்யூவை சார்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எல்லாமே ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கிறான், நல்லா போயிட்டு இருக்கு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கும் போது தான் புதுசா ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. ஸோ வரும்ல காம்படேட்டர்ஸ்னு ஒருத்தன் வருவான் பேர். அதாவது எங்க அப்பா கூடயே இருந்து பண்ணுவேன், நம்ம நல்லா இருந்தவங்க காம்படேட்டரா மாறுறாங்க ஒரு சைட்ல. இன்னொரு சைட்ல வந்து நம்ம பிசினஸ் நல்லா பண்றோன்ற ஒரு இதுல இன்னொரு சைடு காம்படேட்டர்ஸ் வராங்க. இதை வந்து வேற மாதிரி பேசி டேக் ஓவர் பண்றது. இதுலதான் வந்து என் லைஃப் சேஞ்சிங் ஒரு கிளைண்ட் who's known as OTIS, Otis Elevators. Otis Elevators யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, they are the first manufacturer of elevators. அவங்க தான் எலிவேட்டர்னா என்னன்னே கண்டுபிடிச்சாங்க. ஐஃபில் டவர், புர்ஜ் கலிஃபா, அதுக்கப்புறம் பெரிய பெரிய ட்வின் டவர் எல்லாத்துலயும் இவங்க தான் எலிவேட்டர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க. Now I am the registered vendor for that company. பேன் இந்தியால நான் இப்போ சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் ஓட்டிஸ்க்கு. ஸோ இதுதான் என்னோட உண்மையான ஒரு பெரிய சக்சஸ். இந்த ஓட்டிஸ் இவங்களை எடுத்தது ஒரு ஸ்டோரி.
இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கரியர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண அதுல வர ஹடில்ஸ் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணாதான் நமக்கு சக்சஸ். அதை விட்டுட்டு நீ பயந்துட்டு பின்னாடி பேக் அடிச்சாலும் நீ அவுட். அதை வச்சுட்டு நீ இது வந்து பிசினஸ்ன்றது என்னன்னா, நீ தான் யூ ஆர் செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். யூ ஷுட் பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். உனக்கான பேஷன் இருக்கணும். நீ ஏதாவது பண்ணணும்னு இருக்கணும். பிசினஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி மணி. நிறைய பேர் வந்து பிசினஸ் பண்ணா நான் இவ்வளவு காசு வாங்கலாம், இவ்வளோ வரும் போவோம்லாம் இல்ல. பிசினஸ்ன்றது அப்படி கிடைக்கவே அப்படி இல்லவே இல்லை, அப்படி கிடையவே கிடையாது. நாட் அட் ஆல். சிலர் சொல்லுவாங்கல்ல, பிசினஸ் பண்ணா நான் என் இஷ்டத்துக்கு என் டைமுக்கு நான் போலாம்ப்பா, நான் எப்போ வேணா ஆஃபீஸை க்ளோஸ் பண்ணலாம், என் ஃப்ரெண்டு மேரேஜ்னா எப்போ வேணா போகலாம். அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ராஜா. பிசினஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு ஒரு சீரியஸான விஷயம். எப்போ அதெல்லாம் நடக்கும்னா, நீ ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணுவ. அதாவது ஒரு மந்த்லி இன்கம்னு ஒன்று வரும். மந்த்லி ஒரு 2 to 3 lakhs நீ வர வைக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உன் கிளைண்ட்ஸை வந்து செட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து உன்னோட அதுதான் சொல்றேன், ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணும். நீ இல்லைனாலும் அங்க வேலை நடக்கும். அப்போதான் நீ வந்து வெளில போறதோ, உனக்கு ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கிறதோ, இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்ட்ரீம் லைன். அப்போ பிசினஸ் உண்மையால ஒரு சூப்பரான விஷயம். இல்லைன்னா பிசினஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயமே கிடையாது. புடிச்சு பண்ணா எல்லாமே ஈஸி. பிடிக்காம பண்ணா எது நீ ஈஸியா இருக்கிற விஷயமே கஷ்டமா இருக்கும். சரியா? சோ இந்த ஜேர்னி போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஜேர்னில தான் 2019ல வந்து 2 கம்பெனி அச்சீவ் பண்ணேன். என் சேல்ஸ் டார்கெட் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 crores கிட்ட அச்சீவ் பண்ணேன். எஸ், ஒரு கம்பெனில 1.5 crore, ஒரு கம்பெனில 60 lakhs டர்ன் ஓவர் அச்சீவ் பண்ணேன். இதுக்கு முன்னாடி என் டர்ன் ஓவர் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, எங்க அப்பா கொடுக்கும்போது ஒன்லி இட் வாஸ் 26 lakhs. ஓகே, 26 lakhs தான் இருந்துச்சு. எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஏதாவது பண்ணணும்ன்ற ஒரு மோட்டிவ்ல வந்து அந்த டர்ன் ஓவர் நான் அச்சீவ் பண்ணோம். ஸோ இது நானே தான் என்னை வந்து மோல்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்ப சொன்னேன்ல, எங்க அப்பா இது வரைக்கும் கம்பெனிக்கு வந்ததே கிடையாது. ஹி டசன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர். ஒரு கிளைண்ட், அதாவது அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி, ஒரு கிளைண்ட், என் புது கிளைண்ட் தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. நானா மோல்ட் ஆகி நானா வெளில வந்தது தான். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல போயிட்டு இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும், 2020 ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஒரு 3 months நல்லா போச்சு. உண்மையா ரொம்ப நல்லா போச்சு. அப்பதான் அந்த ஓட்டிஸ் கிளைண்ட்டை நான் மீட் பண்றேன், பேசுறோம், ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகுது, நடந்துட்டு இருக்கு. ஏப்ரல் மந்த்து, மார்ச்லயே லாக்டவுன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளோ பிஸ்னஸ் போச்சு. ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை. ஸோ ஜூலைல தான் அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்றோம். நான் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு இபி இருக்குல்ல, எலக்ட்ரிக்கல் போர்ட், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ மார்ச், மே, ஜூன்ல ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணோம் வித் கவர்மெண்ட் பெர்மிஷன். ஏன்னா அங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்றதுக்கு நான் ஒரு எக்யூப்மெண்ட் நாங்கள் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் பெர்மிஷன் வாங்கி ஒரு இது நான் சப்ளை பண்ணேன். ஸோ இப்படியே போயிட்டு இருந்தது ஆஃபீஸ். ஸோ ஜூலைல ஆஃபீஸ் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்றோம் வித் 50% ஆஃப் மேன் பவர். எல்லாருமே கஷ்டம், எங்கேயுமே சேலரி இல்லை, அங்கே ஹவுஸ் ரெண்ட் வாங்கக்கூடாதுன்னு சொன்னா வாங்குவாங்க. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது நான் யோசிச்சேன் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி. ஸோ என் லேபர்லாம் வர வச்சேன். என்ன பிரச்சனைனா, இதுதான் வந்து கரெக்டான டைம். சரியா? ஒருத்தங்க கஷ்டத்துல இருக்கும்போது எனக்கு அந்த பணம் தான் அன்னைக்கு முக்கியம்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா, இன்னைக்கு என் கிளைண்ட்ஸ் என்கிட்ட இல்லை, என் லேபர், என் மேன் பவர் என்கிட்ட இல்லை. வாட் இட் ஐ டிட் ஆன் தட் டே, எல்லாரையும் வர வச்சேன். அந்த சேலரியை ஃபுல்லா ஆட் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஆளுக்கு 20,000 20,000 into 3 to 4 months ஒரு ஆவரேஜா போட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் 85% ஆஃப் த சேலரி நான் கொடுத்தாச்சு. இந்த 15% பாத்தீங்கன்னா, அது ஆப்வியஸா யாருமே 100% கொடுக்கல. அது 15% நாங்க அலவன்ஸ்ல அப்படி இப்படின்னு போட்டு நாங்க இந்த இயர் எண்டு தரோம், இயர் எண்டு மாதிரி தரேன்னு சொல்லி 100% ஆஃப் சேலரி வந்து நான் அந்த லாக்டவுன்ல எல்லாருக்குமே கொடுத்தேன். ஸோ உண்மையிலே அது கேஷ் இருக்கு, கேஷ் இல்லைன்றது செகண்டரி. என் ஜுவல்ல பிளெக்ஸ் பண்ணேன். 2-3 பேர்கிட்ட கேட்டோம். ஏன்னா இந்த டைம்ல தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு எனக்கு உண்மையா ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. ஏன்னா எல்லாருமே கஷ்டத்துல இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் அவங்க நம்மளோட கஷ்டத்துல இருக்காங்க. எனக்கு வந்து லேக்ஸ்ல பிரச்சனை, அதே மாதிரி இன்னொருத்தனுக்கு குரோட்ஸ்ல பிரச்சனை, எனக்கு கீழே இருக்கவனுக்கு தௌசண்ட்ஸ்ல பிரச்சனை. ஸோ பிரச்சனைன்றது இட்ஸ் a காமன் திங் ஃபார் எவ்ரி ஒன். இந்த டைம் நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா யார் யாருக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அவங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ்ல இருந்து எல்லாமே கரெக்டா என் லேபர்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் என் கிளைண்ட்ஸ்க்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன பண்ணணும் பண்ணதுனால இன்னைக்கு கூட நான் ஸ்டில் இந்த மார்க்கெட் வித் நைஸ் நேம். யாருமே என்ன டச் பண்ண முடியல. பிகாஸ் அந்த டைம்ல நான் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைச்சிருந்தேன்னா எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்ட் தான். ஏன்னா எப்போ ஒருத்தன் கஷ்டத்துல இருக்கான், ஒரு கஷ்டம் உன்னை நம்பி இருக்கவங்க கிட்ட நீ வந்து கடன் வாங்கியாவது காசு கொடுக்கலாம். நான் வந்து கடன் வாங்கல, ஏன் ஜுவலை பிளெக்ஸ் பண்ணேன். ஸோ வெளியில வாங்கிடுறது வந்து அது உன் கேப்பபிலிட்டி. ஸோ உன்கிட்ட இருக்கிறது கொடுக்கறது அது நீ சம்பாரிச்சுக்கலாம். அது உன்கிட்ட நீ எப்படியாவது வாங்கிக்கலாம். பட் உன் மனசு அது இருந்ததுனாதான், பிகாஸ் ஐ எம் லிவிங் மை பிரசன்ட். நாளைக்கு நம்ம இருப்போமான்னு கூட தெரியாத ஒரு லைஃப், ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லைஃப். ஸோ இதுல டிராவல் ஆயிட்டு போகும்போது இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னும் 5 வருஷத்துக்கு நம்ம சேர்த்து வச்சா அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும். அதுக்குன்னு மேரேஜ் ஒரு சீன் வரும், அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வரும், அப்போ சேர்த்து வைக்கலாம். இப்போ வந்து எனக்கு அது தேவையே படலை. அதனால நான் இன்னைக்கு லேபர்ஸ் கொடுத்தேன். இன்னைக்கு நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். பயங்கர ஒர்க் பண்ண முடியல எங்களால. ஓவர் டைம் போட்டு ஒர்க் பண்றோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டைம்ல நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ வாஸ் அ பிஎன்ஐ மெம்பர். ஒரு டைம்ல வந்து என்ன பிஎன்ஐன்னு ஒரு இதுல ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி இதே மாதிரி ரொம்ப யங் ஆண்டர்பிரனர்னு ஒரு அவார்ட் கொடுத்து, என் கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல, என் கிளைண்ட்ஸ் அவங்க என்ன ரெஃபர் பண்ணி அந்த பிஎன்ஐ ஆர்கனைசேஷன் உள்ள போனேன். அங்க நல்ல ரெக்கக்னிஷன், அங்கேருந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ் வந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஜேர்னி. இது அப்படியே போக போக அதுதான் சொல்றேன்ல, ஒரு ஜேர்னில வந்து நீங்க அடி வாங்கல, எனக்கு எல்லாமே ஈஸியா கிடைக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா, யூ கேன் நாட் சர்வைவ் இன் தட் ஜெர்னி. ஸோ ஆக்சுவலி நிறைய சொல்லணும். எனக்கு இப்போ இருக்க எனக்கு டைம்ல எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாதுன்னே தெரியல. அதனால தான் நான் அப்படியே கட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். இப்போ நான் வந்து என்ன ஏன் சார் இன்வைட் பண்ணாங்க, என்ன ஏன் மேகராஜ் சார் இல்ல சண்முக சுந்தர் சார் என்ன ஏன் கூப்பிட்டாங்கன்னா, எனக்கே என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, ஐ பி த பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் யூ ஆல். ஏன்னா நான் டிகிரி முடிச்சு 4 இயர்ஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த 4 இயர்ஸ்ல என் டிராவல் இதே மாதிரி நீங்களும் இன்னொரு ப்ராபப்ளி ஒரு இந்த இயர் டிகிரி முடிப்பீங்க, இல்ல இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல யாரெல்லாம் இதுல இருக்கீங்களோ இன்னொரு 2 இயர்ஸ்ல டிகிரி முடிப்பீங்க. முடிச்ச அடுத்த 4 இயர்ல உங்க ப்ரொஜெக்ஷனுக்காக தான் என்ன இன்வைட் பண்ணாங்க. ஸோ வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் யூஎஸ். இப்போ என்னை பத்தி நான் என்ன ஒரு விஷயம் பெருமையா சொல்லுவேன்னா, நான் என் ஏஜ் வந்து 25. என் பக்கத்துல இன்னொரு 25 ஏஜ் ஒரு ஆளை வச்சு நீங்க நீயா நானான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கே தெரியும் யார் வின் பண்ணுவோம். பிகாஸ் ஸ்டில் நான் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கிறதுனால, இப்ப என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். என் ஃப்ரெண்டு கனடால இருக்கான், படிச்சுட்டு இருக்கான். இன்னொருத்த வந்து டிவிஎஸ்ல பெரிய போஸ்டிங்ல இருக்கான். அப்புறம் ராகவன் சொல்லி மகேந்திரால காலேஜ் அப்போ நல்ல போஸ்டிங்ல போய் நல்ல பீக் சேலரி. ஸோ இவங்க எல்லாருமே நீ எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா கூட, அவங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ பர்டிகுலர் பிளேஸ், யூ வில் பி ஒர்க்கிங் இன் ஒன்லி ஒன் பர்டிகுலர் ஃபீல்டு. நான் சொல்றது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ்லயோ இல்ல ஒரு பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியிலயோ ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா, ஒன்னு யூல் பி அஸ் அ மார்க்கெட்டிங் பர்சன், இன்னொன்னு யூல் பி அஸ் மேனுஃபேக்சரிங், இன்னொன்னு இன்ஸ்பெக்ஷன்ல இருப்பீங்க, இன்னொன்னு குவாலிட்டியில இருப்பீங்க, இன்னொன்னு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ட்ல மட்டும் தான் உங்களால இருக்க முடியும். ஆஸ் அ ஆண்டர்பிரனர் எனக்கு மார்க்கெட்டிங்கும் தெரியும், மேனேஜிங்கும் தெரியும், மேனேஜ்மெண்ட்டும் தெரியும், ஹவு டு மேனேஜ் எல்லாமே. ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு என் ஃப்ரெண்டுக்கு இல்ல இன்னொரு பர்சனுக்கு இருக்கு அந்த 5-6 ஸ்கில்லும் எனக்கு இருக்கும். பிகாஸ் ஐம் ஆண்டர்பிரனர். அந்த ஆண்டர்பிரனர் இருந்தா மட்டும்தான் என்னால எல்லாமே பண்ண முடியும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து எனக்கு இந்த செஷன் உண்மையாலே அவங்க சார் கூப்பிட்டாருன்னு நான் வரல. சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு ஐல் பி தே கேவ் மீ என்ன சொல்றது, வார்த்தையே இல்லை. பிகாஸ் சாய்ராம்ல ஒரு பையன் இவ்வளோ பிரைட்டா வர முடியுமான்றது உண்மையாலே நானே தான் எனக்கு எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா அவ்வளோ எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. ஸ்போர்ட்ஸ்லயா இருக்கட்டும், கரியர்ல இருக்கட்டும், என் பிளேஸ்மெண்ட்ல இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி என்ன தே ஹவ் டேக்கன் மீ இன் a வெரி குட் மேனர். அதனாலதான் சார் எனக்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குப்பான்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டே நான் வந்து, சார் ஓகே சார், நாட் அன் இஷ்யூ, நீங்க டைம் மட்டும் சொல்லுங்க நான் வரேன். இல்லப்பா உன் டைம் சொல்லு, உங்க டைம் நீங்க சொல்லுங்க, ஐ வில் பி தேர் ஆன் டைம். அதனாலதான் இந்த இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்கும், மை சக்சஸ் ஸ்டோரி செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியா நான் உள்ள வந்து ஐ வாஸ் வெயிட்டிங். ஆக்சுவலி நான் 250 லாகின் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு வெயிட் பண்ணி இந்த செஷன் உள்ள வந்தேன். ஸோ இது வந்து சீரியஸ்லி ஒரு நல்ல ஜேர்னி. இந்த ஜேர்னில பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபியூச்சர், எப்பயுமே ஆண்டர்பிரனரா இருக்கும்போது ஃபியூச்சரை வந்து ஒரு கோலா வைக்கணும். ஓகே, இப்போ இது நான் பெருமைக்கெல்லாம் சொல்ல. என் கோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2021 ஐ நீட் டு கெட் அன் Audi.
ப்ராபப்லி ஒரு ஸ்டார்டிங் சீரிஸ் A3 சீரிஸ் தான் வாங்கணும்னு ஒரு எய்ம்ல இருக்கேன். அதுதான் வாங்கலாம்னு சொல்லி ஒரு எய்ம்ல இப்போ என் கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் 2021ல. ஸோ அதுக்கான ஒர்க்கை நான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரெசென்ட்ல. ஏன்னா இந்த வெஹிக்கிளை வந்து நான் இந்த இயர் எண்டில் வாங்கலாம்னு நினச்சேன். பட் இந்த லாக்டவுன்னால எங்களால் எதுவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல சரியா. அதனால 2021ல டெஃபினெட்லி ஐல் பி கெட்டிங் மை எய்ம். இந்த மாதிரி ஒரு கோலை வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணா கண்டிப்பா வந்து உங்களால ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியும். ஆண்டர்பிரனரை வந்து சரி, இது என் ஜேர்னி நான் வந்து இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்தரா ஏதாவது வேணும், ஃபர்தரா ஹெல்ப் வேணும், நீங்க எப்படி லோன் வாங்குனீங்க, ஆப்வியஸ்லி பேங்க் எனக்கு லோன் கொடுத்தாங்க. அந்த லோன் வாங்குறதுக்கு நான் படாத பாட்டுப்பட்டேன் லோன் வாங்க. ஸோ எத்தனை பேங்க்ல ஏறி இறங்கணும், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 30-40 பேங்க்ல ஏறி இறங்கியிருப்பேன். யாருமே லோன் தரல, யாருமே என்ன நம்பல ஆக்சுவலி. ஸோ அதுலயும் எப்படி லோன் வாங்குறதுன்னு வாங்கி அதுக்கப்புறமா அதை வச்சு பிசினஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன். சரி, ஐ எம் செல்ஃப் மோல்டட். யாருமே வந்து எதுவும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் நிக்கிறேன்னா அது என் காலில் நிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் ஐ பி வெரி ப்ரௌட் இன் சேயிங். ஸோ என் ஜேர்னியை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்கஷன்ஸ் இல்லை பிசினஸ்ல ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்கு, இல்ல நீங்க ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா ஏதாவது ரிலேட்டட் டவுட்னா ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் மேகநாதன் சார். I'll give my number to you. Please contact me. So I'll keep this session as my journey. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அண்ட் இது எப்படி டேக் ஓவர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லி முடிச்சிடுறேன். See, ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா யாருன்னா பர்சன் ஹூ எப்படி சொல்றது, ஒரு ரிஸ்க்கை வந்து நீயா எடுத்து அந்த ரிஸ்க்கை நீயா வந்து ஹேண்டில் பண்ணி அந்த ரிஸ்க்ல ப்ராஃபிட் பண்றவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர். சரியா, இது நாட் ஒன்லி மணி. இதுல என்னென்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் வரும், நீ என்ன ப்ராடக்ட் பண்ண போற, அது எப்படி மார்க்கெட் பண்ண போற, அதுல எண்ட் ஆஃப் த சேல்ஸ் எப்படி பண்ண போற, அதுல வர ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் என்ன. இதுதான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரினர். இந்த ஆண்டர்பிரினரை நிறைய பேர் நிறைய விதத்துல சொல்லுவாங்க. நான் ஏன் இப்படி சொன்னா, என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் ஆண்டர்பிரினர் என்னன்னு கத்துக்கிட்டதை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணேன். ஓகேவா, இதுக்கு வந்து புதுசா ஸ்கில் ஏதாவது வேணுமானா ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு ஸ்கில் வேணும். நான் எழுதி வச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில் பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டிவேஷன். என் மோட்டிவேஷன் உண்மையிலே யார் பாத்தீங்கன்னா பில்கேட்ஸ். சீக்கிரமா சிரிப்பான், எனக்கு பில்கேட்ஸ் தான் ஒரு மோட்டிவேஷன். ஏன்னா மனுஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இஸ் அ டாப் 10 பில்லியனர். அவர் தான் வந்து பணக்காரத்துல மீன் மணி மைண்டட்லாம் கிடையாது, அவர் பண்ணதுல மணி வந்துச்சு. அதனாலதான் அவருக்கு எனக்கு பிடிக்கும். மணியை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவர் ஒர்க் பண்ணல, மணி தான் அவர்கிட்ட வந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து பில்கேட்ஸ் தான் உண்மையிலே எய்மா வச்சு நான் ஒர்க் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூ ஷுட் பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட், யூ ஷுட் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க். ரிஸ்க் வந்து ஒரு சின்ன ரிஸ்கா இருக்கலாம், ஒரு பெரிய ரிஸ்காவும் இருக்கலாம். அந்த ரிஸ்க் வந்து நீ எப்படி எடுக்கிறன்றது தான் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஷுட் பி செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட். செகண்ட் திங் யூ ஷுட் பி ரிஸ்க் டேக்கர் அண்ட் யூ நோ ஹவு டு நெட்வொர்க். ஒரு ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு, இப்போ போனா இருக்கட்டும், அந்த பெண்ணா இருக்கட்டும். இப்போ இந்த பெண்ணை வந்து என்கிட்ட கொடுத்து, இந்த பெண்ணுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை, இப்போ இந்த பெண்ணை என்கிட்ட கொடுத்து விற்க சொன்னா நான் என்ன தெரியுமா வைப்பேன்? ஒரு 1 மினிட்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நான் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கேன், இப்போ நெட்வொர்க்கிங் பண்றேன். சார் இந்த பெண்ணு பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு கிளாஸான பெண்ணு, இதுல யூனிக் டிசைன் இருக்கு, இதுல பாத்தீங்கன்னா மேல வந்து ஒரு மார்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, இதனால நீங்க வந்து பாக்கெட்ல இருக்கும்போது ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும். ஸோ இந்த பெண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிஷியஸான ஒரு சைன் ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு. இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மில்லியனர். அதனால தான் இந்த பெண் வந்து இந்த ரேட் போயிட்டு இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கலர் எழுதலாம், ஒன்று பிளாக் அண்ட் ப்ளூ சேர்த்து நீங்கள் எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்கும். இந்த மாதிரி பெண்ணை நீங்கள் எதுலையும் ஃபீல் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இந்த பெண்ணில் வந்து முக்கியமான விஷயமே இந்த கலர் தான். இந்த கலர்னால தான் இந்த பெண் வந்து இவ்வளோ ஹிட் ஆயிருக்கு. இந்த இயர்ல இந்த பெண் இவ்வளவு நாங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது முக்கியமான ரீசன் இதுதான். நாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம். இந்த டிசைன் நீங்க எந்த பெண்ணையும் பார்க்க முடியாது. ஸோ இதுதான் மார்க்கெட்டிங். திஸ் இஸ் வாட் நெட்வொர்க்கிங். ஸோ நான் இந்த பெண்ணை இப்பதான் எடுத்தேன். ஸோ நான் என்ன வேணா எடுத்து நான் சொல்லுவேன். இப்போ ஏர்பாட்ஸ் எடுத்து சொல்லுவேன், இல்லை ஒரு நோட் எடுத்து ஒரு நோட்டு இல்லை எது கொடுத்தாலும் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தட் இஸ் வாட் நெட்வொர்க்கிங். ஸோ நெட்வொர்க்கிங் வந்து அந்த ஸ்கில்லை வந்து நீங்க டெவலப் பண்ணணும். எடுத்தோடனே எதுவுமே வராது. யூ ஷுட் பி ப்ராக்டிஸ், யூ ஷுட் கெட் ப்ராக்டிஸ்ட். So and the fourth important thing is money management skills. உங்க கையில ஒரு 5 to 10 lakhs இருக்கும், அது யாருக்கு கொடுக்கணும், எப்படி கொடுக்கணும், என்ன வாங்கணும், என்ன ரா மெட்டீரியல் நீ வாங்கணும், எப்போ நீ கரெக்டா கிரெடிட் வைக்கணும், எப்போ அந்த கிரெடிட் நீ அவங்ககிட்ட கொடுக்கணும், உன் கிளைண்ட் கிட்ட நீ எப்போ எத்தனை நாள் கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஸோ
இதெல்லாம் மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்ல வரும். ஸோ மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ தட் இஸ் த ஃபோர்த் பாயிண்ட். அந்த ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இஸ் நாலேஜ். நீ எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் உனக்கு அதில் பற்றி ஒரு கண்டிப்பாக நாலேஜ் எல்லாம் அந்த பிஸ்னஸ் நீ பண்ணது ஒன்று தான். ஸோ நாலேஜ் இஸ் த ஃபிஃப்த் திங். அண்ட் சிக்ஸ்த் திங் ஷுட் பி ஃபிளெக்சிபிள். ஃபிளெக்சிபிள் இன் சென்ஸ் வந்து உன் பிஸ்னஸ்ல நீ ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும். கேஷ் வரலையா, இல்லை ரொட்டேஷன்ல மணி இல்லையா, இல்லை உன் கிளைண்ட் பிரச்சனை பண்றான், இல்லை உன் வெண்டார் கிட்ட ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, இல்லை நீ வாங்கினவங்க கிட்ட ஒரு பிரச்சனைனா ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா அதெல்லாம் உண்மையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் அந்த ஃபிளெக்சிபிள்னஸ் வரும். அண்ட் த லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இஸ் பேஷன். ஸோ பேஷன் இல்லைன்னா லைஃப்ல எதுவுமே கிடையாது. ஈவன் ஸ்டடீஸும் ஒரு பேஷன்ல தான் நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 7 points. I'll repeat once again. One is self-motivation. The second is taking risk. The third is how to network. And the fourth is money management skills. And the fifth is knowledge. And the sixth is flexible. And the last one is passion. So these are the important things to be a successful, a skilled entrepreneur. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆண்டர்பிரனர்னா என்ன, எப்படி, ஏது, ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல வந்து நிறைய கிளை கதைகள் வரும். செல்ஃப் மோட்டிவேஷன்ல என்ன மோட்டிவேஷன், ரிஸ்க்ல என்ன ரிஸ்க், நெட்வொர்க்ல என்னென்ன நெட்வொர்க்கிங் இருக்கு. ஸோ நெட்வொர்க்கிங்க்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. மணி மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் எப்படி பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. இப்போ நான் சொன்ன பிஎன்ஐயும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான். அதே மாதிரி நிறைய இருக்கு. ரோட்டரி கிளப்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். எல்லாமே பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். எடுத்த உடனே வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட காசே இல்லை, நான் எப்படி பிசினஸ் பண்றது யோசிப்பான். ஒருத்தர் வந்து அப்பா பிசினஸ் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிப்பான். இன்னொருத்தன் வந்து பிசினஸ் உண்மையாலே பண்ணுமான்னு யோசிப்பான். இன்னொருத்தர் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் போலாமான்னு யோசிப்பான். இந்த மாதிரி உண்மையா இந்த ஸ்கில் என்ன ஒரு ஹியூமனோட மென்டாலிட்டி வந்து வாஸ்டா இருக்கும். ஃபேமிலியில எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்றாங்க, நான் ஏன் பிசினஸ் பண்ணும், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். பிசினஸ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் யூ நீட் 3 years மினிமம். ஒரு 3 years உனக்கு மினிமமா இருந்தா மட்டும்தான் உன்னால அதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் பி அந்த டிராவல் பார்த்தீங்கன்னா 3 years டிராவல் இருக்கணும். அதுல நீ கத்துக்கிறது தான் உன் ஃபியூச்சர்ல வர 30 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் 30 years ஆஃப் யுவர் ஓன் பிசினஸ் லைஃப். அந்த 3 years நீ கஷ்டப்பட்டனா அதுக்கப்புறம் நோ ஒன் கேன் ஸ்டாப் யூ. அதுல வர அடி, அதுல வர ப்ராஃபிட், அதுல வர லாஸ், அதுல வர நம்பிக்கை துரோகம், அதுல வர ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையா நீங்க வந்து நீயாவே இருக்க மாட்டீங்க. ஒரு பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு சாதாரண நாள் கூட நீங்க ஈஸியா உட்காந்து நீங்க பேசலாம். இப்போ ஏஜ் 25னா ஒரு 30 ஏஜ் ஒரு ஆளை என்கிட்ட உட்காந்து பேசினா என்னால ஈஸியா பேச முடியும். ஏன்னா அந்த ஸ்கில், அந்த டெவலப்மெண்ட் லேபர்ஸ்க்கு அவங்களாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40-45 இயர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க கூட நம்ம பேசுறோம், வெளியாளங்க கூட பேசுறோம், கிளைண்ட்ஸ் கூட பேசுறோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளோட ஸ்கில்லே வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் I was expecting to tell you all these things. ஸோ எனக்கு இப்போ ஆன்லைன்ல இருக்க இந்த இத்தனை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கும் ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்றேன். இப்போ உங்க ஏஜ் வந்து என்ன வேணா இருக்கலாம். 22 இருக்கலாம், 20 இருக்கலாம், 21 இருக்கலாம். நீங்க இன்னொருத்தன் உங்க ஏஜ்ல இருக்கும்போது யூ ஷுட் பி ஹெட் ஹையர் வெல் கம்பேரிங் டு அதர் ஒன்ஸ். ஏன்னா வந்து அதுதான் லைஃப். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மெச்சூரிட்டி. ஸோ உனக்கு எப்போ மெச்சூரிட்டி இருக்கோ அப்போதான் வந்து உனக்கு ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ பி மெச்சூர்ட், பி மோர் ஸ்கில்ட், ப்ராக்டிஸ் அ லாட். தெர் ஆர் மோர் என்னதான் சொல்றல, இன்னும் என்னென்ன வரும், இன்னொன்னு என்ன பேண்டமிக் இருக்கு, எப்படிலாம் வரப்போகுது. we don't know what is going to happen. We should be ready. இப்போ நீ வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணி எனக்கு salary வரணும்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கும் you should, நம்ம கிட்ட எதுவுமே இல்ல. see the pandemic வந்து we didn't even expect. so we should be ready for everything. நீ வந்து சிலர் வந்து நான் கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிட்டு எனக்கு வந்து செக்யூர்டா இருக்கும், என் லைஃப் வந்து செக்யூர்டா இருக்கும், யாரும் எதுவும் சொல்ல முடியாது, salary வந்துடும் சொல்ல முடியாது. see nothing is permanent in this life. you should be self molded, you should be self practiced. எல்லாமே நீயே செல்ஃபாவே லேர்ன் பண்ணனா நோ ஒன் கேன். நீ யார் பக்கத்துல நிக்க தேவையில்ல. யூ நீட் நாட், உனக்கு எந்த பில்லரும் வேணாம். நீயே ஒரு பில்லரா இருந்து நீ 4 பேருக்கு பில்லர் தரலாம். ஸோ நீ வந்து இன்னொருத்தர் நம்பி போகணும், இன்னொருத்தர் ஒர்க் பண்ணணும். சி நான் உங்களை வந்து ஒர்க்கே போகக்கூடாது, உங்களை வந்து ஒர்க் பண்ணவே கூடாது, நீங்க வந்து இன்னொருத்தர் கீழே தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லவே இல்லை. பி அஸ் ஆண்டர்பிரனர், ட்ரை டு பி அஸ் ஆண்டர்பிரனர்.
நிறையவே இருக்கு. இப்ப பாரு, இப்போ 19, 20 வயசு பசங்கலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த இப்ப டேக் ஸ்விக்கி ஸ்விக்கி எப்போ வந்தான்? அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன என்ன இது வேணும் இப்போ ஆன்லைன்லலாம் வந்து அவன்லாம் எப்படி யோசிச்சான்? Zomato எப்படி யோசிச்சான்? ஓயோ எப்படி யோசிச்சான்? அவங்கலாம் வந்து எல்லாருக்கும் ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 30க்குள்ள தான் இருக்கும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா, அவன் பில்லியனர். அவன் அவன் கம்பெனி வாங்குறதுக்கு அத்தன பில்லியன் குடுக்குறாங்க. அப்ப கூட அவன் கம்பெனி குடுக்க மாட்றான். அந்த மாரி பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஏஜ் ஒரு ஃபேக்டரே கிடையாது. ஏஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ ஃபேக்டர் டூ பி அன் ஆன்டர்பிரினர். ப்ளீஸ் கீப் தட் இன் மைண்ட். ஒரு 20 வயசு பையன் கூட இன்னைக்கு நாளைக்கு கோடீஸ்வரன் ஆகலாம். அது உன்கிட்ட இருக்க ஸ்கில். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஹைட் யுவர் ஸ்கில்ஸ். அதத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். உன் ஸ்கில்ல நீ ஹைட் பண்ணாத. உனக்கு இருக்க ஸ்கில் நீ வெளில வரணும்னா யூ ஷுட் பி அன் ஆன்டர்பிரினர். So, so I'm ending my session, sir. Megarathan, sir. Yes. Thanks for Subhagar, giving me this wonderful opportunity. thank you, Pa. Listen. So, Ah, இது ஒரு சின்ன லைட்டா ஒரு குட்டி படம் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். இது ஜஸ்ட் ஜேர்னி. நீங்க எனக்கு கண்டென்ட் கொடுத்ததே வந்து என்னமோ கொடுத்தீங்களே, அதனால ஒரு சக்சஸ் ஸ்டோரியா சம்திங் மை மோட்டிவேஷனல் ஸ்டோரி சொன்னதால வந்து நான் இவ்வளவு அருன்னு அறுத்துட்டேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு யாராவது இருக்கா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கா டவுட் இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. சொல்லுங்க சார். பாலச்சந்தர் சார், ஹாய். சுபாகர் சார் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன் சார். செம்ம ஸ்பீச்மா, செம்ம டெவலப்மெண்ட் சார். தேங்க்யூ சார். எல்லாம் நீங்க எல்லாம் கத்து கொடுத்து தான் சார். நம்ம எதுவும் செல்ஃப் மோல்டட்லாம் நம்ம அப்படியே கத்துக்கிட்டு உள்ள போட்டு இன்னைக்கு ஆயிருக்கும். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா. இவ்வளவு வளர்ந்துருக்கேன். இன்னும் நிறைய நல்லா இன்னும் வளரணும் சுபாகர். தேங்க்யூ சார். நிறைய வாய்ப்புகள் தரணும். கண்டிப்பா சார். நான் ஒரு பிளான் இருக்கு சார். ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி ஒன்று போட்டு ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். எனக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 30 to 35 மேன் பவர் தேவைப்படுது. கண்டிப்பா நானே வந்து ஒரு காலேஜுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டுக்காக நானே வருவேன். So nothing is in our hand. So we'll hope for the best, sir. Sure. நான் ட்ரை பண்ண கண்டிப்பா எல்லாம் நல்லா நடக்கும். ரொம்ப சந்தோஷம்டா. நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ் நம்ம Thank you Balachandra sir. Thank you Meganathan sir. Prabha sir. So thank you Subhagar. Thank you Prabha sir. Thank you for accepting this invitation. No thanks sir. பசங்களுக்கு நிஜமாவே it was a living testimony நீங்க சொன்னது எல்லாமே. Hope many of our students will incorporate this in their real life. Okay, so all the best for you for your success and future endeavors. Thank you. And we also wish all the students great success. Thank you. Have a good day. Thank you everyone. Thank you all. Thank you sir. Sir, thank you Meganathan sir. I'm leaving this call. Thank you. Bye. Safer da. Students, thank you all. The session will be ended now.